नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा चारि झील बाहाघर द्वितीय भाग। पूर्वर जानी आपण मैंने नमिता शिलार परिवार लोक डाकवाक जाइछि। शिला को किए जड़े गिफ्ट देछि जहाँफल शिला बहुत डरी जाइछि। एबे चलतु आग को जानिबा। कहले पूजा सरिलाणी तू प्रसाद टिके बांटी दे। नमिता सेठारु चलीगला। शिला किछि कहि पाला नाही। एही समय से झीटी पाखक आसिला जीए ताकू गिफ्ट पैकेट देइथिला। शिला ताकू पाखक डाकी पचारिया जाउछि। सेही झीटी गोटे चॉकलेट पैकेट शिला को धरई दे दौड़ी पलैगला। शिला एथर बेसी आश्चर्य होइगला। से भाविला निश्चय कहीं जणे अछि जी कि ताकू जानी जानी हैरान करुछि। से सेही चॉकलेट पैकेट को सेठारे थिबा एक टेबुल उपरे थोई दे नमिता पाखक चलीगला। मनरे एक अजଣା भय खेली जाउथाय। किए एपरी करुछि? कौन तार उद्देश्य? सतरे झील मैंने बाहर को गोड़ काढ़िले लोकंकर लोभिला आखि पड़ जाए। आज जेजेमार उपदेश ताकू सत लगिला। से मध्य जड़े साहसी झील। से यही कथारे डरी जीव नाही। निज मन को दृढ़ करुथुला शिला। पूजा सरिला परे लोक मानक पई भोजीर आयोजन होइथाय। गाँव रे भोजी हेले समस्ते धाड़ी धाड़ी होई तले बसी खाती। से गाँ वाला एवं बंधु बांधव मानक पई तले आसन पका हैला। समस्ते धाड़ी धाड़ी होई बसिले। सुस्वादु खाद्य परसा गला। अरुआ भात डाली तरकारी पनीर भजा चिप्स ता सांगू केते प्रकार मिठा खीरी पिठा इत्यादि परसा जाउथाय। समस्ते खाई सारी भोजीर प्रशंसा करुथिले। नमिता और शिला सांग होई खाइबा पई बसी थांती। खाइबा परसा जाउथाय। एही समय किए जणे आसी शिला पाखरे किछि मिठा रखिदेला और चलीगला। एहा देखी नमिता ताकू थट्टारे कहला, अरे वाह तते तो बढ़िया बढ़िया मिठा मिलुछि। शिला चिंतित होई पड़ी थाए। से खाऊ न थाए। नमिता कहला, तू मो कथा को खराब भाविलु कि? खाऊनु जे? शिला खाऊ खाऊ कहला, ना मु तो कथारे खराब भाबु नाही। अलगा कारण अछि। नमिता पचारिला, अलगा कौन कारण अछि ते कह। शिला कहला, किए जणे मते हैरान करुछि। नमिता कहला, मोते तो ए जाए कहिनु। शिला कहला, मु कहिबाकू चेष्टा करिथिली हेले तू व्यस्तरे थिलु। नमिता कहला, हौ एबे कह। शिला कहला, एठी एते लोक अछंती मु तते खाई सारी कहबी। नमिता कहला, हौ ठीक अछि। दुहे शीघ्र शीघ्र खाईदे नमिता घर छात ऊपर को गले। शिला कहला, किए जणे आज मो पाखक गोलाप फूल आउ चॉकलेट पठेइथिला आउ एबे खाइबा बेले मिठा पठेइथिला। मते एसबु भल लागु नाही। नमिता आश्चर्य होई ता आड़कू चाही रही थाए। से पचारिला, एते कथा होईगला मु जानी पाली नाही। किए से लोक तू जानी पालु कि? शिला कहला, नाही मु जानी पारु नाही। नमिता कहला, हौ ठीक अछि। एथर मु नजर रखिबी से लोकटा किए आमको जानिबाकू हेबो। शिला कहला, ठीक अछि। दुई सांग कथबार्ता होई तळकू गले। शिला एथर निज घर को जीवा पई चाहिला। नमिता ताकू अटकाइला नाही। शिला निज घर को फेरी आसी नमिता घरे घटिथिबा घटना सबको मने पकाउथाए। शिखा तार अन्यमनस्क रहिबा देखि पचारिला, कौन हैला? चुप होई बसीगलु जे? नमिता घरे बेसी खाई देछु ना कौन? शिखा कथार कौन उत्तर देव भाबुथाए। एही समय इला स्कूल आसिला। से शिला को पचारिला, नानी मु शुणिली आज गाँव रे नाटक हेबो। आमे सब नाटक देखिया पई जिबा। शिला सांगे सांगे कहला, नाई आमे नाटक देखिबाकू जिबा नाही। तू जा ड्रेस बदलई फ्रेश हेबू। इला कहला, मो उपरे काहेकि रागुछु जे? शिखा कहला, से नमिता घरु भोजी खाई आसला परे एमिति रागुछि। भोजी कथा शुणी इला पचारिला, समस्ते भोजी खाई जाइथिलो कि? शिखा कहला, हाँ से तो आगरू जाइथिला। आमे माने पछे गलु। खाईकी चली आसिलु। से एबे एबे आसिला। आउ आसिला परठारु ता मुंड अफ अछि। इला पचारिला, ओ मो पई किछि आनिलो ना नाही? शिखा कहला, तो पई खाइबा सब माँ आनी रखी देइछंती। तू फ्रेश हेई खाइबु जा। इला एक कथा शुणी खुशी होई घरकू गला। शिला कौन भाबु थाए। शिखा ताकू हलई दे कौन भाबुचो बोली पचारिला। शिला किछि नाही कही से भी उठी चलीगला। संध्या 7टा। इला पाठ पढ़ुथाए। शिला पाखरे बसी ताकू पाठ बुझौथाए। शिखा रोषेई करुथाए। जेजेमा आउ ता माँ बसी कौन कथा हेउथांती। एही समय बुष बाबू घर भीतर को पशि आसी कहले, आज गाँव रे नाटक हेबो। आमे समस्ते नाटक देखिबाकू जिबा। जेजेमा बुढ़ी कहला, झील मानकू राति रे बाहर को छाड़िबा भल कथा नुहे। केही जिबे नाही। तू जाउछु जदि जा। वृष बाबू कहले, माँ एई पाखरे आम दांडरे हेबो आउ आमे समस्ते तो थिबा। कौन असुविधा हेबो? झील माने भी देखिबाकू चाहुथिबे। सबुबेले सेमानकू घर भितरे रखिबा ठीक नुहे।
ଶିଖା ଓ ଇଲାର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୁହେଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନାଟକ ଦେଖିଯିବା ବୋଲି କହିଲେ। ବାପା ଶିଲାକୁ ଡାକିଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଲା ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେବ। ସେ ଶିଲାକୁ ନାଟକ ଦେଖିଯିବା କଥା କହିଲେ। ଶିଲା କିନ୍ତୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶୁଣେଇ ଦେଲା। ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ ଉପରେ ସିନା ମନା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଶିଲାକୁ କହିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ଯିବା, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବୁ? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଇ ଆମେ ଯିବା ଯେ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଜାଗା ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଜେଜେମା କଥାରେ ହସି ଉଠିଲେ। ଶିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ସମସ୍ତେ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଖାଇସାରି ନାଟକ ଦେଖି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଲା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲା। ବୃଷଭାବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ବସିଲେ। ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନାଟକଟି ଥିଲା ସୀତାହରଣ। ଆରମ୍ଭ ହେବା ବେଳକୁ ନମିତା ଶିଲାକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଗଲା। ନାଟକର ନାମ ଶୁଣି ଶିଲା ଡରି ଯାଉଥାଏ। ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବାକୁ ରାବଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଛଳନା କଲା, ସେ ସବୁ ଦେଖି ଶିଲା ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କାହାର ହାତ ଲେଖା ଚିଠିଟିଏ ଆଣି ଧରେଇ ଦେଲା। ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶିଲା ନମିତାକୁ ସେହି ଚିଠିଟି ଦେଖେଇଲା। ଶିଲା ଗୋଟେ ପଣେ ଥରି ଯାଉଥିଲା। ଝାଳରେ ଶରୀର ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ମନେ କରୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ନମିତା ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକିନେଲା। ତାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା, ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ତାପରେ ଚିଠିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ପ୍ରିୟତମା ଶିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖି ତୁମ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଇତି ତୁମର ପାଗଳ। ନମିତା ଦେଖିଲା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା। ସେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆରେ ଏ ତ ତାର ଦିଅର ମୁନାର ଅକ୍ଷର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସେହି କଦର୍ଯ୍ୟ ଅକ୍ଷର। ତାର ଦିଅର ମୁନା ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ପଢ଼ାରେ ସେତେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ହଇରାଣ କରିବାରେ ତାର ବେଶୀ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। କେତେଥର ନମିତା ତାର ଏହିପରି ଚିଠି ତା ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଜବତ କରିଛି। ଏବେ ସେ ଶିଲା ସହିତ ଏପରି କରୁଛି। ନମିତାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ସେ ମୁନାକୁ ଏଠାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲା। ସେ ମୁନାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରେ ବୋଲି ଭାବିଲା। ସେ ଶିଲାକୁ କହିଲା, ଶିଲା, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ଏସବୁ କିଏ କରୁଛି। ଶିଲା ପଚାରିଲା, କିଏ ଏପରି କରୁଛି କହ, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲାଣି। ନମିତା କହିଲା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ତୁ ମୋ କଥା ଶୁଣୁ। ତୁ ଏକୁଟିଆ ସେ ନାଟକ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଚାଲ। ସେ ତତେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ପଛରୁ ଥାଇ ଦେଖିବି, ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଶିଲା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ପଛରେ ଆସିବୁ। ଶିଲା ଡରି ଡରି ଯାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଯୁବକ ତା ପାଖକୁ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ଶିଲା ନିଜର ସବୁ ସାହସକୁ ଏକଜୁଟ କରି ତାକୁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ? ଯୁବକଟି କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ମୁନା, ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଦିଅର। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦେଖୁଛି। ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ମୋର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ ପ୍ଲିଜ୍। ଶିଲାର ପାଟିରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ନମିତା ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ନମିତାକୁ ଦେଖି ମୁନା ଚାଲିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ନମିତା କହିଲା, ରୁହ, ତୁମେ ଶିଲାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ କରୁଛ? ମୁନା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଉଜ, ମୁଁ ଶିଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ନମିତା କହିଲା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଗଲ? ଆଉ ତୁମ ଭଲ ପାଇବାର ଏହି ତରିକା ଏଇଆ? ଲୁଚି ଲୁଚି ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଚକୋଲେଟ୍, ଚିଠି ଦେବା, ଏମିତି ପ୍ରେମ କର ତୁମେ? ଆଉ ତୁମେ ଏବେ ଶିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ତୁମର ଆଗରୁ ଥିବା ପ୍ରେମିକାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁନା ଟିକେ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ ଶିଲାକୁ ପାଇଲେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭାଉଜ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ନମିତା କହିଲା, ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସେଇବା ତୁମର କାମ। ଏତିକି ସମୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦେଇଥିଲେ ବିଏରେ 4 ଥର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଶିଲାକୁ ହଇରାଣ କରିବା ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ତୁମେ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନାହଁ। ସେମାନେ ତୁମର କ'ଣ କରିବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଯଦି ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟ ଗାଁର ପିଲା ଆସି ଆମ ଗାଁର ଝିଅକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବେ। ମୁନା ଏସବୁ ଶୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। ସେ କ୍ଷମା ମାଗି କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏପରି କରିବିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୁନା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ଏଥର ଦୁହେଁ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଯିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ନମିତା କହିଲା, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ।
नाटक देखि सारा पर समस्ते निज निज घर को गले। दिन राति शिला शांति शोईगला। जा हेउ आज गोटे बड़ असुविधा दूर हो गला। से मने मने नमिता को धन्यवाद देउथुला। सकाळ उठी जेझार काम लागिगले। नमिता घरे आउ सेमिति गहळ चहळ लागुनाही। आसीथिबा अतिथि माने चलीगलेनी। से पचारि बुझिला जे नमिता मध्य निज शाशु घर को चलीगलानी। आज कहीं गाँटा खाँ खाँ लगुची। समस्ते नाटक देखि अनिद्रा रहिथिले। सेइथिपाई बोधे बासी पखाळ खाई शोई पड़िछंती। किंतु जीए चाषी आउ दिन मजुरिया सेमाने शोई पड़िले तांको खाइबाकू मिलिबो नाही। सेमाने प्रतिदिन निज कर्म करिया पाई जेपरि संकल्पबद्ध। ला घरे कौन करिबो भाबुछि। एई समय मोबाइल फोनटी बाजी उठिला। से देखिला गोटे अजणा नंबर कॉल आसुछि। हठात तार हुस्पंदन बढ़ीगला। आगरू एमिति किछि लागु नथुला। किंतु कालीर घटना ताकू एते मात्रा भयभीत करि दैछि जे से फोन रिसीव करियाकू मध्य डरुथाए। जेजेमा फोन बाजुथिबारु शिलाकू कहिले, आलो कथा होनु कौन पाई धरी करी बसिछु। शिला डरी डरी रिसीव कला। शिला कहिला हालो। सेपटू सुभिला हालो। शिलार छाती धक धक करुथाए। से डरी डरी पचारिला किए कहुच। सेपटू उत्तर आसिला, मु प्रशांत कहुची। चिन्हि पारुन कि? शिला टिके आश्वस्त होला। जा हो अन्य केही नुहे। किंतु जेजेमा ता मुह को अनाई चाहि रहिची। से कौन कहबो भाभी फोन टिके रागी करी कहिला, कौन पाई कॉल करिथिल? प्रशांत कहला, अरे रागुछ काईकी? मु एमिति कॉल करिथिली। जदि रागुछ ताहले किछि कहिबी नाही। शिला कहला, हाँ मु रागुची। जदि किछि काम नाही ताहले काहींकी फोन करिथ? प्रशांत शिला ठारू एपरी कथा शुणियो बोली भाबी नथिला। तेणु से बाध्य होई फोन रखिदेला। एपटे जेजेहा बुढ़ी शिलार कथा शुणी मने मने शिला को प्रशंसा करुथुले। जा हो मो नातुणी से टोका को भल करी दीपद शुणाई देला। नहेले टोकाटा बारंबार फोन करंता। शिला मने मने अनुताप करुथुला जे से प्रशांत कथा न शुणिकी ना कारण तापरे रागुथुला। से तो ता सहित किछि खराब करिनी। संध्या बेले पुणी थरे प्रशांतर कॉल आसिला। एथर मध्य शिला रिसीव कला। किंतु सेपटे रेखा कथा हला। कहिला, मोर मोबाइल खराब हो जाइछि। सेइथिपाई प्रशांत मोबाइल करुछि। सकाळे भी प्रशांत को कहिथिली कॉल करिया पाई। से कहिले फोन लागु नाही, नेटवर्क प्रोब्लेम अछि। सेइथिपाई एबे करुछि। शिला मने मने भाबिला, ओ ताहेले रेखा नानी कहिला बोली सकाळे प्रशांत कॉल करिथिले। आउ मु तांकु याडू साडू केते कथा कहिदेली। से रेखा को किछि कहिला नाही। रेखा सेपटू कहिला, रेखा शिला को एक खुशी खबर देबाकू चाहुथिला। शिला ताकू खुशी खबरटा कौन बोली पचारिला। रेखा कहिला जे शशांकर प्रमोशन हो जाइछि। एक कथा शुणी शिला खूब खुशी होई समस्तଙ୍କୁ एक कथा जणाई दे बोली कहिला। रेखा फोन रखिला। पटे शिला घर लोक समस्तଙ୍କୁ एई खुशी खबरटा जणाई देला। ता पर दिन शिला प्रशांत को फोन करी क्षमा मागियो बोली भाबिला। से प्रशांत को फोन लगैला। प्रशांत फोन रिसीव कला। शिला ताकू क्षमा मागिला। प्रशांत कहिला जे से ता कथा को खराब भाबी नाही। तापर दुहे परस्पर बंधु भाव रहिबाकू कथा देले। एणिकी शिला प्रशांत को बारंबार फोन करिया को कुंठाबोध करू नथुला। जेजेमा बुढ़ी ता उपरे गरगर हेले मध्य से जेजेमा को बुझाई देइथिला जे प्रशांत हेउची तार भल सांग। जेजेमा बुढ़ी विरक्त हुए। पुआ झियो कौन केबे सांग होई थांती। किंतु जेजेमार कथा को शुणी न सुनला परि थाए शिला। किछि दिन परे शिला सहर को जाई सिलेई शिखियो बोली घरे कहिला। तार बापा माँ मना करुथुले। कहिले आमर कौन अभाव अछि जे सहर को जाई सिलेई शिखिबु। शिला बुझेई देला जे से घरे बेकार होई बसी रहुची। एहा ताकू भल लागु नाही। आउ से जदि जीव ताकू देखि गाँर अन्य झियो माने मध्य सिलेई शिखिया पाई जीवाकू प्रेरणा पाइबे। बापा ताकू बेसी बाध्य कले नाही। ताकू जीवाकू अनुमति देले। शिला केते जण झियो मानकू सांगरे नेई सहर को गला। सेठारे महिला मानकू स्वावलंबी हेबा पाई विभिन्न प्रकार तालीम दिया जाउथिला। सेठारे सेमाने सिलेई शिखिले। एणिकी शिला प्रतिदिन 9टारे जलखिया खाईसारी निज साइकेल धरी सहर को बाहरी जाउथिला। सांगरे आउ 5 जण झियो जाउथिले। सेमाने दिन 11टा समय निज घर को फेरुथिले। शिला एथर बहुत खुशी थिला। से अन्य मनक ठारू खूब शीघ्र सिलेई करिया शिखि जाउथाए। घर को फेरी से प्रशांत को फोन करिबा केबे भूलु नथुला। से प्रशांत को निजर भल बंधु भाव सम्मान देउथुला। प्रशांत ही ताकू सिलेई शिखिया पाई प्रथमे उत्साहित करिथिला। प्रशांत मध्य शिला ठारू अनेक कथा कि पारिथिला। निजे स्वावलंबी हेबा पाई से मध्य छतु चाष करिया प्रणाली तालीम रे नेई निजे छतु चाष करुथाए। शिला और प्रशांत मध्य भल बंधुता हो जाइथिला।
ଜେଜେମା ଶିଲା ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦିନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶିଲା ଘରକୁ ବୁଲି ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଉ ଶିଲା ଏକାଠି ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ରାଗିଗଲେ। ସେ ବୃଷବାବୁ ଆଉ ଉର୍ମିଳାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଦୁହେଁ ତ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଘରେ ଇଲା ନଥିଲା। ଶିଖା ରୋଷେଇ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମାର ଏତେ ରାଗିବା ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଉଥାଏ। ତାର ବାପା ମା ଆସିଲେ। ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ ବୃଷବାବୁଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଫଇସଲା କର, ନହେଲେ କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ବୃଷବାବୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଏଇ ଟୋକା ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଝିଅ ଦିନ ରାତି କଥା ହେଉଛି। ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ? ଆଜି ପୁଣି ଇଏ ତାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଲାଜ ଲାଗୁନି କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି। ବୃଷବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଏଣେ ଜେଜେମା ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଥାଏ ଯେ ତା ପାଟି ଶୁଣି କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକେ ଆସି ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେଣି। ଶିଲା ଯେତେ କହୁଥାଏ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି, ତା କଥା କିଏ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଶିଲାର ଗାଲରେ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଲେ। ଶିଲା କାନ୍ଦୁଥାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଯେ ଶିଲା ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଶିଲାର ବଡ଼ ବାପା, ସାନ ବାପା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଆସି ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବି ସାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଶିଲାକୁ ସେ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏପରି ହେଲେ ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ କଲାବେଳେ ଶିଖା ଆସି ବୃଷବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ସମସ୍ତେ ଶିଖା କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବୃଷବାବୁ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ଶିଖା କହିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶିଖାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଏଥର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗିଯାଇ ଶିଖାକୁ ପିଟିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କହିଲା, ମୁଁ ଶିଲାକୁ ନୁହେଁ ଶିଖାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଘରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଶିଲା ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ଶିଲା ଶିଖାକୁ ସବୁ କଥା କହିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଶିଖା କହିଲା ଯେ ସେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଜେଜେମା ତ ଖାଲି ବସି ବସି ଢୁଳଉଥାଏ, ନହେଲେ ଟିଭି ଦେଖୁଥାଏ। ଇଲା ତ ସ୍କୁଲ ଯାଏ। ମା ବାପା ତ ବିଲକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ହେଲେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଶିଲା ସିଲେଇ ଶିଖିବାକୁ ଗଲା ଦିନରୁ ସେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ମନେ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଫୋନ୍ କଲେ। ଏକୁଟିଆ ଥିବାରୁ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା। ତାପରେ ସେହି କଥା ହେବାଟା ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏ କଥା କିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ଶିଖା ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଲେ ଆଉ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ ବୋଲି ଏତେ ଦିନ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଘର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଦୁହେଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭାବି ବୃଷବାବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ। ଏଥର ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ଶିଲା ଖୁସି ହେବ କି ଦୁଃଖୀ ହେବ ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ଶିଖା ତାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଜକୁ ଶିଲାର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିନଥିଲା। ଏପଟେ ଜେଜେମା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶିଲାକୁ ବହୁତ ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। ମା ତାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ବହୁ ଦୁଃଖର ସହିତ ସେ ନିଜ ଶୋଇବା କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲା। ଜେଜେମା ଘଟଣାଟା ଏପରି ଭାବରେ ଘଟିବ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ, ଆହା, ବିଚାରୀ ଶିଲାକୁ ମୁଁ ଏତେ ହଇରାଣ କଲି। ସେ କିଛି ଦୋଷ ନ କରି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ବୁଢ଼ୀ ଚୁପଚାପ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ବୃଷବାବୁଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଖାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ନିଜ ଝିଅର ତ ଦୋଷ ଅଛି, ପର ପୁଅକୁ କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା? ସେ ଯାହା ହେଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁଅ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେବା କଥା। ତାପରେ ସେ ତା ଶାଶୁଘରେ ଯେମିତି ଚଳୁଛି ଚଳୁ। ସେ କଥା ସେ ବୁଝିବ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ନିଜର ବର ଠିକ୍ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। ବୃଷବାବୁ ଆଉ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା। ଏଥର ଶିଖାର ବାହାଘର କଥା ବୁଝ। ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ଦିନ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ବୃଷବାବୁ କହିଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ ମା, ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିଲି ନାହିଁ। ବୃଷବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକ ଝରି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଶିଖା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଭାବନାରେ ମଗ୍ନ। ଶିଲା ନିଜ ଶୋଇବା କୋଠରୀରେ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ଇଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେହେରା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଛପାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଛୋଟ ପିଲା, ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହି ଯଥା ଟେନସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିଲା ଯେ ଘରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ସେ ଶିଲା ନାନୀକୁ ପଚାରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଶିଲା କୋଠରୀରେ ବସି ରହିଛି। ଇଲା ତାକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ନାନୀ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ଉଦାସ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି? ଶିଲା ତାକୁ ଘରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଦେଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନାକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବୁଥିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରୁଥିଲେ। ଶିଲା ତାକୁ ବୁଝେଇଲା ଯେ ସେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କାହାର କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ନ ପକାଏ। ଇଲା କହିଲା, ହଁ ନାନୀ, ମୁଁ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଦିନରୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଖିଲିଖିଲି ହସରେ ଘର ପୂରି ଉଠୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ହସ ନୀରବି ଯାଇଥିଲା। ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଟି ଆଉ ଶୁଭୁନଥିଲା। ସେପଟେ ରେଖା ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲା। ତା ପରଦିନ ରେଖାର ପରିବାର ଲୋକେ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଗଥର ମାନେ ଶଶାଙ୍କ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥର ସବୁ ଫିକା ଫିକା ଲାଗୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି କାହାରି ମନରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। କିଛି ଗୋଟାଏ ବାକି ରହିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତର ପରିବାର ଲୋକେ ଆସିଲେ। ଖାଇବା ପର୍ବ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ବାହାଘର କେବେ ହେବ କହିଦେଇଗଲେ। 15 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର। ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃଷବାବୁ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଣାକିଣି କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ପୂର୍ବ ଭଳି ସେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ଖୁସିରେ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେତେ ହେଲେ ସେ ଝିଅର ବାପା। ଝିଅ ଭୁଲ କଲା ବୋଲି କ'ଣ ତା ଖୁସି ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଘରଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରୁଥାନ୍ତି। ଶିଲାର ପିଉସୀମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେମାନେ ଆସିବାରୁ ଘରଟା ପୂରି ଉଠିଲା। ସଭିଏଁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ସୁଖରେ ମାତି ଉଠିଲେ। ଶିଲା କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାର ଯେମିତି ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ କଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଜେଜେମା ଯେତେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଅଭିମାନ କରି ସେଠାରୁ ପଳାଏ। ଆଗ ଭଳି ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ବକର ବକର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଆଗ ଭଳି ଚୁଲବୁଲି ନ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ରହୁଥାଏ। ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? ସେ ନିଜେ ହିଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଅପମାନିତ କରେ। ବାହାଘର ଦିନ ସମସ୍ତେ ବାହାଘରେ ମାତିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ଶିଖାକୁ କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କିଏ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥାନ୍ତି। କିଏ ମୁରୁଜ ପକାଉଥାଏ, ଆଉ କିଏ କଳସ ବସାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଇଲା ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଦେଇ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାଏ। ଶିଲା ମା'ଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ମା ଯାହା କହିଲେ କରୁଥାଏ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବର ବେଶରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଧରି ଆସିଲା। ରେଖା ମଧ୍ୟ ବରଯାତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ। ସେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଶିଖାର ଭଉଣୀ। ସମସ୍ତେ ବରକୁ ବାଟବରଣ କରି ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଘରେ କେବଳ ଶିଖା, ଶିଲା, ଜେଜେମା ଆଉ ଜଣେ 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୋବାଇଲଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ଶିଲା ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସୁଛି। ସେ କିଏ କରିଥିବ ଭାବି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ। ସେପଟୁ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲା, ଶିଲା ଶୁଣ। ଶିଲା ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା। କିଏ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି, ପୁଣି ଅଜଣା ନମ୍ବରରେ। ତାର ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥାଏ। ସେ ଡରି ଡରି ପଚାରିଲା, କିଏ? ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ଜାଣିପାରୁନ? ଶିଲା କହିଲା, ନା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସେପଟୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲଣି? ଶିଲା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲା। ଏପଟେ ତା ଭଉଣୀର ବାହାଘର। ସେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଲୋକର କଥାରେ ନିଜେ ଟେନସନ୍ ହେବ? ପୁଣି ଥରେ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ଶିଲା ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଫୋନ୍ଟିକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ଶିଖାର ବାହାଘର ହେଲା। ବାହାଘର ପରେ ବରକନ୍ୟା ବିଦା ହୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାହାଘର ପରେ ଘରଟା ବେଶୀ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ ଶିଖା ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲା, ଏବେ ଶିଲାକୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଜେଜେମା ବୁଢ଼ୀ ସକାଳେ ଗାଧୁଆ ଘରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଶିଲା ଓ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଏଥର ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ ତା ପାଖରେ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଆଉ ଆଗ ଭଳି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ଶିଲା ଉପରେ ରୋଷେଇ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିଜ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଦେଇ ନିଜେ ଖାଇ ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଆଗ ଭଳି ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁ ନଥିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେହି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଥିଲା। ଶିଲାର ଜେଜେମା କିଛି ଦିନ ପରେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏଥର ଶିଲା ଶିଖା ଭଳି ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲା। ସେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ତା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ମା ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ଇଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ସେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ସେ ବିଏ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବାପା କିଛି ସମୟ ଭାବିଲେ ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ସେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କଲେଜ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା। ଗାଁର ଝିଅମାନେ ତ ଜଣେ ହେଲେ ବି ବିଏ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲା। ବାପା ମା ଡରୁଥିଲେ, କାରଣ ଗାଁରୁ ସହରର ଦୂରତା ଆଉ କଲେଜ ଦୂରତା ବେଶୀ ଥିଲା। ସେ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଯିବ? ସେତେବେଳକୁ ଗାଁର 4-5 ଜଣ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଶିଲାକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଶିଲା ରାଜି ହୋଇଗଲା। ନହେଲେ ହୁଏତ ତାର ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଣିକି ସେ ଯୁକ୍ତ 3ର ଛାତ୍ରୀ। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମନରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ତା ଗାଁର ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଲେଜ ଯାଏ। ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଇଥାଏ। କାରଣ କେତେବେଳେ ବିପଦ ଆପଦ ଭଲ ମନ୍ଦରୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ସତର୍କ କରାଇପାରିବ। ସେଦିନ ରବିବାର ଥିଲା। ମେଘୁଆ ପାଗ ଥିଲା। ହୁଏତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇପାରେ। ଶିଲା ରବିବାର ଦିନ ଘରର ସମସ୍ତ ଲୁଗାପଟା ଧୁଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା ଧୋଇ ଶୁଖାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଓଦା ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ତାରରେ ଶୁଖୁଥିବା ଲୁଗା ସବୁକୁ ଆଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ନାନୀ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ବର୍ଷା କେତେବେଳୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଶିଲା ଅବାକ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତାର କୌଣସି ସାଙ୍ଗର ନାମ ବର୍ଷା ନଥିଲା। ଏଣେ ଇଲା ଫୋନ୍ ଧରେଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଶିଲା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ହାଏ, ମୁଁ ବର୍ଷା କହୁଛି। ତୁମର କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ? ଶିଲା କହିଲା, ମୋର କେହି ବର୍ଷା ନାଁରେ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସତ କୁହ, କିଏ କହୁଛ? ସେପଟୁ ଫୋନ୍ଟି କଟିଗଲା। ଶିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା, କାରଣ ବର୍ଷା କିଏ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା। ମୋବାଇଲ ପୁଣି ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଶିଲା ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ। ସେପଟୁ ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲା, ଶିଲା, ତୁମେ ମୋର ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲ ତ? ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବର୍ଷାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଲି। ଶିଲା କହିଲା, ତୁମେ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଛ? ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଶିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଭାବିନିଅ ମୁଁ ତୁମର ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ପାଗଳ ପରି ଭଲ ପାଏ। ଶିଲା କହିଲା, ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କର। ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ। ଏବେ ରଖୁଛି, ବାଏ। ଫୋନ୍ କଟିଗଲା। ଶିଲା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିଏ ହୋଇପାରେ? କିଏ ତା ସହ ଏପରି କରୁଛି? ନମିତାର ଦିଅର ମୁନା ନୁହେଁ ତ? ନା, ସେ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଶିଲା ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ? ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରେ? ସେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କାହାରି ଚେହେରା ସେ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନଥିଲା। ଏକଥା ଘରେ କାହାକୁ ବି କହିପାରୁନଥିଲା। ଘରେ କହିଲେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବାର ଡର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେହି କଥାକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। ଏତିକି ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଘରେ ନେଇ ରଖିଲା। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କରେଣ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। ଥଣ୍ଡା ପବନରେ ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଥାଏ। ସେ ଚୁଲି ପାଖରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲା। ରୋଷେଇ ଚାଲିଥାଏ। ମା ବି ଘରେ ଥାନ୍ତି। ମା ତାକୁ କ'ଣ ହେଲା, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ସେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଇଲା ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ମା ଝିଅ ତିନିହେଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ବସି କିଛି ସମୟ ଖୁସି ଗପ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିଲା ଓ ଇଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଫୋନ୍ଟି ବାଜି ଉଠିଲା। ଶିଲା ରିସିଭ୍ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରିସିଭ୍ ନ କଲେ ଇଲା ଧାଇଁ ଯାଇ ରିସିଭ୍ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ସେପଟୁ ସେହି ଯୁବକଟି ହିଁ ଥିଲା। କହିଲା, ଫ୍ରି ହେଲେ କଲ୍ କରିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, କଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନସାରା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି। ଶିଲା କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏତିକି କହି ଫୋନ୍ଟି କାଟିଦେଲା। ରାତି ସାରା ଶିଲାକୁ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ, କିଏ ସେହି ପିଲା ଯିଏ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି? ସେ ତ ଜାଣିପାରୁନି। କିଏ ତା ସହ ଖେଳ ଖେଳୁନାହିଁ ତ? ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପିଲା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ଶିଲା ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ସେ ସେହି ପିଲାକୁ କଲ୍ କରି ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ପଚାରିବ। ତାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଉଠିବାକୁ ଡେରି ହେଲା। ସକାଳେ 8ଟାରେ ଉଠିଲା। ସେ ଆଖି ମଳି ମଳି ମା'ଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ଉଠେଇ ଦେଲ ନାହିଁ। ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ କେତେଥର ଉଠାଇଲି, ତୁ ତ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଥିଲୁ। ଶିଲା କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଏ ଗାଧୁଆ ସାରି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବି। ସେ ଚାଲିଗଲା। ଶିଲା ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କଲେଜ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ସତେ ଯେପରି ତାହାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ। ସେ ଅନ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କ ପରି ବେଶୀ ସଜେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ବେଶୀ ସଜ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଚେହେରା
हस हस मुह समस्त आकर्षणर केन्द्रबिंदु पलटि जाए। डेरी होईगलानी, गाँर पुओ माने चली जाइथिबे। सहर टिके दूर थिबारु सेमानंकु आगरु जाई ठीक समय पहुँचीबाकु हुए। से जाई गाँर मुख्य रास्तार अपेक्षा कला। लगुछि आज समस्ते चली गलेनी। से पाखरे थिबा जणे लोकंकु पचारिला जे से कहले पिला माने केते बेलु गलेनी, कौन करि बसिला। एकुटिया साइकेल एते दूर से केबे जाई नहीं, किंतु आज जेमिति हेले से जीव बोली मन को दृढ़ कला। से साइकेल चढ़ी एकुटिया चलिला। गाँरु किछि दूर को चली आसीची। लोक बाक किछि देखा जाऊ नाहंती। से भयभीत होई जाउथाए। निछाटिया रास्ता एतिकी बेलकू सांगमाने आगकू शिला सहित कौन घटना घटिबो। रास्तारे ता सहित किए देखाला, आउ ताकू बारंबार किए फोन करी हैरान करथुला। जानिबा तृतीय भागरे कहानी केमिति लागुची मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि भल लागुथाय लाइक टे करिवे, सांगमान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती तार सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। मोर गोटे हिंदी स्टोरी चैनल अछि, जहार लिंक मु एई स्टोरी डिस्क्रिप्शन में दे देबी। आपण माने क्लिक कले सुंदर सुंदर हिंदी स्टोरी पढ़ी परिबे, सुनी परिबे। एबे मते विदाय दियंतु, पुणी जल्दी नहीं आसीबी एही कहानीर तृतीय भाग। रहुची, नमस्कार, जय जगन्नाथ।